レビアレビア2025年11月16日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。詩篇37編1節。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように深い重ねる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。狩ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は立ち返る。しかし死を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。アーメン。アーメン。お座りください。次に聖歌236番を賛美します。「
ここでお祈りをで兄弟はまだ見えていません。では代表してお祈りをさせていただきます。愛するイエス様、感謝いたします。今日この日曜日に私たちをまたここに集めていただいて、あなたを礼拝させていただけることを心から感謝いたします。今日の礼拝のうちにあなたがおられ、私たちの賛美をまた祈りにどうか耳を傾けてください。またあなたの御心を私たちに今日もパスタルイを通してあなたの御心を私たちにお語りくださるように心からお願いいたします。私たちの心の目を開いてください。耳が聞こえるように開いてください。お願いいたします。今からの礼拝の時をあなたが祝福してくださいますように心から切に願います。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて聖歌487番を賛美します。続いてキリストにあってYet not I but through Christ in me を賛美しています。歌詞はスライドを見てください。
て聖書朗読を尾崎兄弟。今日は第一列王記17章10節から16節。Today's Bible verse is First Kings chapter 17 verse 10 through 16。そして天津語ロエナ姉妹メッセージをパスタルーです。よろしくお願いします。第一列王記の17章10節から16節。彼はサハレテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人の山女がいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンを持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ紙の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集め、帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこうされるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その紙の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言って、エリアの言葉の通りにした。彼女と彼、および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、紙の粉は尽きず、壺の油もなくならなかった。Magandang umaga sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, magbigay ako ng handog ng awit para sa ating Panginoon. Bago ako mag-awit, meron lang akong i-share sa buhay ko. Grabe man ang naranasan ko noon, pero napagtagumpayan ko yun. Tapos nung napunta na ako dito sa Japan, ay kailangan na talaga akong operahan dahil ang sabi ng doktor, 2 lang ang puntahan ko dahil sabi niya mamamatay ako or ma-stroke ako. まずは、今日は賛美をする前にどうしても発信もさせていただきたかったんですね。というのは病気になって、病気を終わりだったんですけれども、日本に来て本当に手術をするか、そ
そのまま放置するとその病気は死んでしまうという病気を私は患ったんです。 Kaya nagdesisyon na ako na magpa-opera. だから手術を決断したんです。 Salamat kay Lord dahil successful naman ang operasyon ko. ありがとうございます。神様がその手術を成功に導いてくださいました。 Sa tulong ng Diyos, biyaya, grasya at habag sa buhay ko, purihin ang dakilang Diyos sa buhay ko at kakanta ako ngayon ng above all dahil isurrender ko lang lahat yung ano ko sa kanyang buhay ko dahil siya naman talaga ang totoong nagligtas sa akin. Kaya purihin ang Diyos sa buhay ko. でもうその神様のおかげでその成功もしてで今もう一度この人生をある意味もう一度新しい人生をいただけたっていうことを私は確信していますので、今日の歌は Above All 全てにおいてという歌なんですけれども、この人生神様から与えられたということでこれからは神様に捧げたいということを決断して歌います。はい、じゃあ娘です。はい。 Above
Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, Sir Nami. Okay, so puri ng Panginoon at nandito tayo ngayon upang muling mag-aaral ng salita ng Diyos. イエス様に栄光を返します。今日は神様の御言葉を学びにやってきました。 So, yung way naman ng ating preaching ngayon ay gagamit po tayo ng tinatawag natin na expository. エクストリ説明のような感じで今日のメッセージはしてきてます。 At ang ating pong pag-uusapan ay matagpuan natin ito sa unang hari, chapter 17, beginning verses 10 to 16. 今日は第一列王記の17章の10から16節となります。 Tayo muna ay manalangin sa Panginoon. まずお祈りをしたいと思います。 Panginoon na makapangyarihan sa lahat, 天の神様、 lubos kami nagpupurit at nagpapasalamat sa iyo. 神様に心から感謝をしております。 Salamat Lord God sapagkat ibinamo kami sa oras na ito at dinala mo kami sa lugar na ito dahil sa iyong layunin. 神様の尊いイエス様の本当に神聖なるご計画に沿って今日はここに一人一人が集えたこと心からありがとうございます。 Salamat Lord God sa panibagong buhay at lakas na ibinigay mo sa amin. 神様によっての新しい命、新しい力をありがとうございます。 Salamat din sa isang opportunity na ibinigay mo sa amin na makapagsamba kami para sa iyo. そしてここに礼拝に集うことさえ神様の恵みでなければ本当に叶うことができなかったので、ここに今日集えたことも心からありがとうございます。 Pagpalain mo Lord God ang gawain niyo sa oras na ito. この時間神様が祝福してください。 Pagpalain mo rin Lord God ang bawat kapatiran nandito. ここにいる一人一人を神様が祝福してください。 At maging mga kapatiran namin na wala dito, ingatan mo sila at bantayan. まだ今日は集えなかった、本当に集まれなかった私たちの兄弟姉妹の上にも神様が引き続き祝福して守ってください。 Pagpalain mo rin Lord God ang iglesia ito. イエス様、この集いを祝福してください。 Gamitin mo si Pastor Kenjo sa kapurihan yung pangalan. ケンジョ先生を引き続きイエス様の栄光のために用いてください。 Gamitin mo rin kami ni Sister Naomi sa oras na ito この時間、ここにいる二人もただ神様の栄光のためだけに na may hayag namin ang iyong kalooban. 用いて神様のご計画だけが非常にできますように。 Magsalita kayo sa amin 神様が働きかけてください。 sa pamagitan ng mga salita. イエス様の御言葉によって一人一人に語りかけてくだ Sa さい。 pangalan ni イエス Jesus. の皆によって Amen and amen. お祈りいたします。アーメン。 So bibigyan natin muna ng background bago nakarating itong si Elijah sa lugar ng Sarepta. So nagsimula siya kausapin ng Diyos at nanalangin siya sa Panginoon na hindi uulan sa loob ng 3.5 years. ここでは3年間半雨が降らないようにとエリアはお祈りをしました。 So ito yung prayer niya na sa loob ng 3 taon at kalahati, hindi makaranas ng ulan at hindi lamang sa bansang Israel, maging ay pinatunayan ito sa gitnang silangan. ここはイスラエルだけではなくて本当に望むところにお祈りをしたならば雨が降らないというのを証明したかったんです。 So nagsimula yung El Nino. ある意味エルニーニョですね。 Nagkaroon ng matinding tagtuyot 乾燥がやってきて at maraming mga sapa ang maaring natuyo. そして畑も穀物も枯れてしまう。 Walang pananim na halos mabubuhay. そしてもう植物は何も生きながれない。 Nagkaroon ng food crisis sa bansang Israel. そうある意味イスラエルではこの飢饉が訪れたんです。 Ngunit hindi natapos ang sitwasyong iyon. Nakita ng God si Elijah. でもその中神様はエリアを見ました。 At dinala ng Diyos si Elijah sa lugar ng Jordan. ヨルダンに連れて行くんですね。 So from Israel, nag-travel sa papuntang Jordan.
そしてヨルダンイスラエルからヨルダンのところに旅するんです。 At dinala siya ng Diyos doon sa isang kabundukan na kung saan doon siya kumukuha ng source na kanyang iniinom sa ilog Sapa o sa sapang ito. そしてそこで飲み物の供給してくれる場所がありました。 Kaya nung pinag-aralan ko ito, doon ko na-realize na yung matinding El Nino na inabot ay hindi lamang sa Israel, kundi specific na minensyon ng God yung tatlong bansang ito. First, Israel, Jordan, at yung Lebanon. そしてイスラエル、ヨルダン、レバノンという3つの国を通して神様は今だけではなくてこのエルニーニョという乾燥の季節が、今もあるんですけれど昔もあったんだなというのを私は勉強していて学びました。 May kasabihan tayo na mawala lang lahat, wag lang ang tubig. で何も失っても水だけは必ず大事なものであると。 Kukulangin man tayo ng pagkain, basta supply ng tubig ay sapat, pwede tayong mag-survive sa pamagitan ng tubig. Pero never tayo mag-survive na mabuhay sa loob ng 4 na araw without water. 人間の体は4日間水がない状態だと死んでしまう。それほど水っていうのはとても重要なんです。 So dinala ng Diyos, itong si Elijah, tinutusan ng God si Elijah, na mag-travel siya from Israel to Jordan. そして神様はエリアに対してイスラエルからヨルダンに向かうように命令をしました。 At dinalasan ng Diyos doon sa tabi ng Sapa, sa gitnang kabundukan. そして山の真ん中のところの川に導いたんですね。 At ang nagsusupply ng kanyang pagkain ay walang iba kundi uwak. そしてカラスがなんと用いられるんです。 Dahil wala pa uso nun ng drones para i-monitor siya. Wala pang GPS para malocate kung saan siya. ドローンもありませんし GPS もないので Inutusan ng Diyos yung uwak na mag-supply at magdala sa kanya ng pagkain para si Elijah ay mabuhay. そしてエリアは生き延びるためにカラスが用いられました。 Sabi ko, bakit kaya ang inutusan ng Diyos nung unang baha, nung nalaman ni Noah na para humita ng ang baha at ang ulan, ang una niyang pinalipad ay uwak. ノアの箱舟の話でもそうですよね。一番最初に確かめるもの動物としてカラスを神様は使いましたよね。 Pagdating kay Elijah, bakit uwak pa rin ang kanyang inutusan? なんでエリアの時もまたカラスなんでしょうか。 Sinubukan ko sa buhay ko yung uwak. 私はカラスはどういうものか自分で考えていますか。 Nakanyo ako ng uwak. Hindi. カラスのふりをそれは冗談ですけど。 Sakay siya, daming uwak. 会社にはたくさんカラスがいます。 So, mayroon doon kami na isang lagayan ng tubig at pinupuno ko yun halos araw-araw. Ang ginagawa ng uwak, pagdating ng Saturday na walang tao, naliligo siya at ang pagbalik namin ng Monday, yung tubig na ito ay sobrang dumi. なんと私は水をためてですね行くんですけどある桶に。ただ土日きれいな平日をきれいに保たれるその桶がですね、なぜか土日はカラスがこうシャワーをお風呂に入ったような感じで汚くなるんですね。 Tapos ang sobrang panambaho ng tubig. また汚いだけじゃなくて臭いんですね。 So ginawa ko, tinakpan ko na mabigat na panakip para hindi na siya makaligo doon kasi may ilog na may tubig naman doon sa gilid. そしてなぜわざわざこの桶に入るのと思って、蓋を私はしたんですけど、 Alam niyo, sabi ko, yung uwak, walang utak pero may isip. なんか賢いですよね。 Ang ginawa niya, lahat ng gamit ko sa pagtrabaho, kinalat niya. なぜか私がその桶のところの蓋をしたのが分かったのか、私の工具を散らかしたんですね、今度は。荒らすんです、そのカラスが。 Tapos yung sasakyan ko doon sa parkingan, initihan niya. そして今度は私の車のところに行って駐車場の車に糞をしたんですね。 Nireveal ng God sa akin, yung time na ito, na ginamit ng Diyos, sa 2 lingkod ng Diyos, yung uwak. だからカラスってこんなことができるんだってことで、ちょっと今日の、このカラスのこの用い方について私ちょっとこう親近感を持ったんですね。 Kinabukasan, lahat ng ginagawa ko, iniitiyataihan niya. 次の翌日から私がするところ全部カラスの糞があるんです。 Sumunod na araw, gumawa ko ng sarili bagong paraan.
kumuha ko ng tinapay at nilagay ko doon sa paliguan niya, tinanggal ko yung takip at nilagyan ko siya ng pagkain. 私は今度こう変えたんです。自分ががんじがらめにした桶の蓋を外して今度パンくずを持ってきて彼がこの、ね、カラスの浴水と言われるその横の水のところに食べ物として置いたんですパンを。 Pagpasok ko kinabukasan, nagulat ako. 翌日驚きました。 Wala na yung tinapay, パンがありません。 pero yung tubig hindi na dumihan. でも私が蓋を開けていたそのところはもうきれいなままなんです。 Kaya araw-araw iniiwanan ko siya ng tinapay. それから私は毎日パンを置いて帰るようにしました。 Kaya sabi ko, ang uwak, gawa mo siya na mabuti, gaganti siya na mabuti. だから Gawa mo siya na hindi masama na mabuti, gaganti din siya na hindi mabuti. カラスの性質っていうのは何か悪いことをしてよっしゃじゃあやらせようって言って強制的にやると反撃してきます。しかしカラスでさえも良いことをしていくと良いことを返してくれるんですね。 So para mag-respond siya na mabuti, ginawan ko siya na mabuti. 良い反応が欲しいから良いことをするんです。 Kaya every time na magpasok ako, yung tubig na sa tabi ko, ang linis kasi hindi niya na ginugulo ito. 実はそれ以来私が問題にしていたその入れ物の水はいつでもきれいな状態なんです。 Imagine niyo, no? Ibon siya. たったの鳥ですよ。 Mayroon siyang ganong pananaw at mayroon siyang ganong, hindi ko masabi yung maisip eh, kasing ibon. Pero nagre-react siya base doon sa treatment mo sa kanya. 鳥でさえもあんな脳みそがあるかないかわからない鳥でさえもしっかりと反応を変えることができるんです。 Kaya nga sabi ko, every time na dadaan ako dyan, sobrang dami dito ng karas. Siguro pinapalaya sila kaya dumadagsa sila. この辺通るとカラスが多いんですけど、きっとあっち行けあっち行けっていろんなある意味ネガティブ的な対応をするからきっと反撃してくるのかなってちょっと思ってしまったんですけど。 Ngayon, babalik tayo dito kay Elijah. Kasi nakwento natin yung si Karas, kasi ito yung uwak na ito yung ginamit. So dahil doon hindi maabot si Elijah, dahil sa gitna sa ng kabundukan, ang nagsusupply ng pagkain sa kanya, talaga sabi ko, social pa yung uwak ha. Clear mo yung tinitira niya, yung karni pa na sariwa. Yun yung ibinibigay niya kay Elijah. なんとこれもすごいんですよね。このカラスはこの肉のところをエリアに出すんですね。 Alam niyo, isang bagay lang natutunan ko sa Bible at sa salita sa unang hari. 私は実はこの列王記を読んであることを学びました。 Ang hindi maabot ng tao, maabot ng Diyos. 人間には届かないところは神様には届くことができると。 Ang hindi nakikita ng tao ay nakikita ng Diyos. 人間には見えないものは神様には見えること。 At ang provision ng Diyos ay hindi base sa iyong nakikita. Ang provision ng Diyos, kahit imposible sa area na hindi mo nakikita, yung maganda. 神様が与えられるこの恵みというのはあなたの目では見えないあなたが到底考えられないところにも神様はその恵みを下らせることができると。 So tumindi yung sikat ng araw at matinding tagtuyot, naunti mo yung sapa na kinukuhaan ni Elijah na mainuman, natuyo na rin. そこでとうとうそのお願い通りお祈り通りですねその川の水さえも乾ききってしまうんです。 Ang unang reaction ni Elijah ay magtatanong, Lord, dinala mo ako from Israel to Jordan. Tapos lahat dito, iiwanan mo ako dito mag-isa. Walang tao, wala may mag-supply, wala akong tubig na mainuman dito. Anong gagawin mo? At anong gagawin ko dito? そしてでもですねそのでもヨルダンはそういうのは彼は匂ってなかったしそして彼は言うんですね神様なんでこのヨルダンでこの川木ってところで雨も降らなかったのでなんでこのところでと思うわけです。 Bago natin pag-usapan yung tatlong punto natin pag-usapan regarding sa talatang ito, basahin muna natin yung verse 9. まずは17の9節を読んでもらっていいですか。第一列歴の17の9です。 Kung si Elijah ipipicturize natin at andun sa isang area, ang unang isipin natin ay ito. Una, wala siyang sapat na pahingahan
Maaaring natutulog lang siya sa ibabaw ng bato sa ilalim ng puno ng kahoy. Walang bahay, walang matutulugan, at walang komportableng tirahan. 皆さん想像できますか？エリアは決してふかふかのベッドでもなく、心地のいい空調があるわけでもなく、もう本当にこのすごく辛い環境の中にいたっていうのはすぐに察することができると思います。 Pangalawa, na nakita ko kay Elijah, wala siyang pwede mapagkuhaan at walang tao makakatulong sa kanya, kundi yung God. そして今まさにエリアが置かれているこの状況っていうのは誰にも助けられない神様のみができる技なんです。 At ang isa sa problema ni Elijah that time, wala ng ilog at maaaring wala na rin yung supply na pagkain para sa kanya. 川の水が乾ききってしまって食べ物なんてあるわけないじゃないですか。 Pero dahil nakikita ng Diyos ang lahat, ang God ay gagawa ng paraan. 普通に常識で考えたら何もないんです。 Verse 神 9. 様は全てご存知なんですね。 Tingnan natin sa screen yung ating verse 9. では9節一緒に読んでください。 Sabi ng God kay Yahweh, kay Elijah, ikaw ay bumangon at paroon sa Sirapta, na uukol sa Sidon. Tumahan ka roon, narito ang aking inutusan ng isang baong babae. Roon at kakainin ka. So yung baong yan, yung balo ha. そこでもうそんな状態の中でさらに神様は命令を下すんですね。さあシドンのトゥバフェレ地に行きそこに住め見よ私はそこの一人のやもめをに命じてあなたを養おうようにしていると。 Next verse, verse 10. 10節いいですか。 At siya'y bumangon siya at naparoon sa Sirapta at siya'y dumating sa pintuan ng bayan. Narito ay isang babaeng baong babae at naroon namumulot ng patpat at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo, dalhan mo ako ng kaunting tubig na inuman upang aking mainom. 10節読み上げますね。そして彼はスワレファテに出て行った。その町の門に着くとちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のやもめがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにはほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。 Verse 11. At nang siya yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalan mo ako, isinasamo ko sa iyo, na isang subong tinapay sa iyong kamay. 11節彼女はそして11節彼女が取りに行こうとすると彼は彼女を呼んで言った一口のパンをも持ってきてください。 Verse 12. 12節 At kanyang sinabi, 彼女は言った。 ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako wala kahit na kaunting tinapay. Sabi na itong babae, no? Ngun, kundi isang dakot na harina na sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako ay namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin ang aking anak upang aming makain bago kami mamatay. 彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集め、帰って行って私の息子のためにそれを調理しそれを食べて死のうとしているのです。 Verse 13. 13節 At si Elias at kanya na huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinasabi. Ngunit igawa mo muna ako ng kaunting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。それから後にあなたの子供のために作りなさい。 Verse 14. 14節 Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na pagpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. 主が地の上に雨を降らせる日までは
その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。 In verse 15, at siya yumaon at ginawa ayon sa sinasabi ni Elias at kumain ng babae at siya at ang kanyang sambayanan na maraming araw. 彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。 16. Ang gusto ng harina ay hindi nakukulangan o ang banga ng langis ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamagitan ni Elias. エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。 So nung doon siya sa Jordan, kinausap siya ng God at sinabi sa kanya in verse 9, umalis ka at lisanin mo ang Jordan at pumunta ka sa lugar ng Saripta. Ang Saripta ay bahagi ng Sidon na kasalukuyan ngayon ay bansang Libanon. そうですね、神様は今度はヨルダンのではなくて、今度はこのツバレファテ、今のレバノンになるんですけれども、そこに行くように神様は命じたんですね。 Amen, church. 雨ですか？ Ngayon, nung nag-travel siya papunta from Lebanon o from Jordan to Lebanon, pagdating niya doon, yung expect niya ay maaari yung inuutosan ng God ay isang babae, isang pamilya na sala o sagad sa yaman. Pero ikinagulat siya sapagkat yung kanyang pupuntahan, huling hapunan na lang. 神様は特定して命令をしたんです。ヨルダンにはもう川の水もないぐらい、もう何も期待できない状態で、今度はこのレバノン、今のレバノンのところのツワレファテに行くように命じてですね、そしてきっと、その頭の中ではこのエリアはきっと裕福な人なら私を待ち構えているんだろうって想像するじゃないですか。そんな想像したと思うんですね。でもその逆の人が待っていたんですね。 First point ating pag-usapan ay ito. まずは皆さん一つ目、 Ano nakalagay? Inihayag ng Diyos ang kanyang layunin. 神様はその目的があるんですね。目的を示された。 Sa buhay natin, ang bawat pagkataon at sa bawat area natin pupuntahan at gagawin, pag in-approve ng God, ibig sabihin may purpose ng God. 私たちが何をするにも、私たちの人生何かが起こるときにですね、自分が思っていたものと起こらない。でもそれが神様の導きで起こったならば、神様はそれには必ず明確な目的があるんです。 Minsan hindi natin maintindihan yung purpose ng God sa buhay natin. なぜこんなことになってしまったか、神様はどんな目的があるのか理解できません。 Minsan mahirap unawain yung purpose ng God sa buhay natin. 私の人生何のためにあるんですかと、神様の目的を理解するのに苦しみます。 Pero dahil siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay, alam niya kung ano yung purpose niya sa buhay ng bawat isa. でも神様には一人一人に対して明確な目的があるんです。 Ipinaranas ng Diyos kay Elijah yung matinding tagtuyot at kahirapan dahil ang purpose ng God ay para sa kanya at ang isa sa layunin ng Diyos ay pupunta sa lugar ng Saripta. 神様はその目的があったんです。いろいろと決して近道と言えない道だったと思うんですけれども、その道の中でですね、神様はその目的を果たすためにこのツヤレファテに行くことが目的であるのが分かります。 Hindi alam ni Elijah na ang kanyang puntahan sa lugar ng Saripta. Pero alam ng Diyos na ang papuntahan ni Elijah dahil may purpose ang God sa mag-alsa o sa mag-ina, dahil huling araw na lang, huling hapunan na lang ay maaari na sila mapapahamak. At sabi dito, mamamatay na lang kami. まさにこの神様が会ってきなさいと言ったこのやもめがですね、まさか自分を養うはずのこのやもめがですね、まさか最後の一握りの粉と壺のほんの少しの油を食べてですね、調理してそれを食べて死のうとしているんですよと。 Alam niyo ba ang Saripta? Ito yung number one, isa sa pinaka-number one na kaaway ni Israel. 実はこの場所というのはイスラエルの一番の敵でもあったんです。 At kung itutuloy niyo yung verse 18 o chapter 18 ng First King, dito nagkaroon ng battle yung bulaang propeta at ang propeta ng Diyos. Ang propeta ni Baal at ang propeta
ng Diyos. Dito nagkaroon ng challenge. At dito din pinatay ang more than 100 propeta ng Diyos na mga bulaang propeta na pinangunahan ni Jezebel. そしてまた18節以降ですね、また見ていきますと、この偽物の神バールのその、に仕える人たちと本当の神様に仕える人とのですね、バトルが繰り広がりますが、 Ang hari ng Saripta the time ay walang iba kundi yung ama nitong si Jezebel. ジェセベルっていう人のお父さんがこの時の王様だったんです。 Kaya sabi ng God kay Elijah, bumangon ka at pupunta ka sa Saripta. Maaaring ang unang tanong ni Elijah sa buhay niya, bakit doon mo ako dadalhin sa alam ko kung laban natin at kaaway natin? そしてなんで神様よりによってこのいいところじゃなくて、なんで私たちの一番の敵のところに私たちを連れていくんですかと思ったに違いありませんよね。 Pwede magtanong si Elijah kay Yahweh at sasabihin niya, bakit Lord? なぜですかと。 Dadalhin mo ba ako sa lugar ng Saripta para katayin doon? Dadalhin mo ba ako sa Saripta para patayin doon? なんで神様よりによってそこなのと、私を苦しめたいんですか、私を殺したいんですかと、そんな思いですよね。 At habang maaaring nagtatanong si Elijah, God has revealed His purpose. 彼はなぜですか、なぜですか、なんでよりによってそこなんですかと言っているんですけれども、でもその中で彼は何とか目的を生み出そうと、神様もその目的を何とか示そうとしていくこのそのような状況なんですね。 No, Elijah. Ito yung layunin ko bakit kailangan mo pumunta sa Saripta. First, para mayroon kang matirahan. Number 2, kailangan mo mayroong mag-aruga sa iyo. At number 3, may pamilya na maaring huling hapunan na nila. そして神様のですね、この目的は、一石二鳥、みんなには人間にはわからない。それはエリアがそのまま生き延びるため、そしてエリアを守る場所でもあると。そして3つ目がもう死のうとしている家族を救うため、そんな神聖なる神様は目的があったんです。 Amen, church. アーメンですか？ Kaya sabi na God sa kay Elijah, bumangon ka, wake up, Elijah. Dahil ihayag ko kung ano yung layunin ko sa lugar na pupuntahan mo. だからエリアをですね、起こして、そして私があなたにこの目的を示そうとされたわけなんですね。 Church, pag pinag-usapan po yung purpose, pag once nilagay ka ng Diyos sa kaisya na yung pinagtrabahuan ngayon, hindi ka niya nilagay doon para pahirapan. Nilagay ka dahil may layunin siya. Bakit ka na riyan? 皆さんも今の仕事あると思うんですけれども、確かに苦しい時があるかもしれません。でもそれはその中でもあなたがそこに働けているっていう状態を神様が可能にしたらば、そこには神聖なる目的があるんです。 But sometimes hindi natin maintindihan kung ano yung purpose ng God. でも理解には苦しみますねか？ Maring si Elijah that time ay hindi niya rin maintindihan. Nang iniisip niya kaaway ito, maring mapapahamak ako. Gutom at tagtuyot ng lahat, maring pabayaan nila ako doon. But nireveal ng Diyos kanyang layunin kay Elijah. No, mayroon na ako nakausap na babae in verse 9. ここにこのどうやって食べていけるんですか、ここではと。いや、だから行きなさいと。あそこにもうすでにもうちゃんとあなたを養うようにしているからと。この9節、神様はもうはっきりと山辺に命じてあるからというわけなんですね。 Minsan, hindi natin maintindihan dahil ang akala natin pangit, hindi pabor sa atin. Sometimes, gumagawa tayo sa ating sariling purpose. At pag purpose ang pinag-usapan, ang naisip natin, yung purpose na pabor sa iyo, pabor sa akin. But it's talking about the purpose of God. Ang purpose ng God, sometimes hindi madali para sa iyo. Minsan, ang akala contradict para sa purpose mo. Pero ilagay ka ng Diyos to reveal His purpose. 私たちは時には短期的な考え方で、いやもうダメじゃんこれとか、この一瞬のことを見てですね、ああもうこんなのもう不可能だと考えてしまう生き物なんですけれども、でも皆さんいつでも自分の観点ではないですね。いつでも自分の観点ではなく、自分の計画でもなく、神様の長期的なご計画、神様の永遠的なご計画に当てはまるならば、時には苦しい時さえもあなたは通ってですね、必ずここには
神様の目的が果たされるんだってことを信じる時が必要なんです。 Church, pag ilagay ka ng Diyos sa isang kaisya, huwag mong tingnan yung sarili mong purpose. Tingnan mo kung anong purpose ng God. Bakit nandyan ka sa kaisya? 皆さんがもし今の仕事で辛いと思うならば、なんでこんなところに置いたの神様、なんでこんなのではなくてですね、神様、私がここに辛いけど、何か神様のご計画を実践できる場所があるんでしょうかと問いてみてください。 Amen. Pagdating nyo sa kaisya, hindi lahat ng tao doon aamuhin ka. Pagdating mo doon ay may magpakita sa'yo, naggalit sa'yo at kalabanin ka. Pero church, nandyan ka, hindi para maghanap ng gulo, kundi gawin yung purpose ng Diyos. Bakit ka nariyan? みんながみんな会社に行って「あ、いいねいいね」って褒めてくれるわけではないですね。 100% ではなく、やっぱ時には何か自分と間が合わない人もいるし、なかなかうまく関係性が築けないなっていう人はいらっしゃるかもしれません。でもそんなことでいちいち、この一喜一憂するよりもですね、実際にですね、それよりも今ここにいて私がどういうふうに行動してどのように動いてですね、どのように神様の良いご計画にそういうことができるでしょうかと、そこに逆に重点を置いてですね、考えていくことの方が重要ですね。 Amen, church. アーメンでしょうか。 Amen. アーメ Gawin mo lang yung purpose ng God. ンでもう、 I-reveal niya sa'yo kung ano yung purpose niya, bakit ka nandiyan. このように全部を理解しようとしてなぜですかと 100% 理解をしてから動くんではなく、まずは神様の目的ならばとアクションを起こしながら、なぜですかと聞くよりも、神様の必ずこのリビアル管理してくれる、示してくれる、そのタイミングが絶対あるはずなんですね、神様が。 Gusto ko halimbawa yung kaisya ko. 私の会社、例えばいい例ですけれども、 12 years na ako sa kaisya na pinapasukan ko. 12年経ちましたが、 Sabi ko nga, pagdating sa init, sobrang init. とっても暑い職場なんですね。 Sa panahon ng taglamig, sobrang lamig. 寒い時は非常に寒い職場なんです。 Pero sa biyaya ng Diyos, nilagay niya ako doon dahil may purpose siya. でも目的があって私はそこで働いていると確信してるんです。 Tumaas na lahat ng sweldo. 給料が全員上がりました。 Tataas na naman daw. また上がるそうですね、この平均賃金が。 Pero yung sa akin, spaghetti. 私はスパゲッティのままですけど、 Dahil hindi sa tumaas, kundi bumaba. 下がったんです、逆に賃金が。 Pero hindi ko hinahanap yung laki ng amount na gusto ko. でももう私はその目的で賃金を上げてほしいという目的ではもう今さらさらないんです。 Nilagay ako ng Diyos dahil ang God may purpose sa buhay ko. 私は神様がここに置いたならば目的があると思っているのは、 At ang purpose ng God sa buhay ko, bakit niya nilagay? Para din sa ikakabuti ko. 実は結局はここに置いたのは、この会社の状況に置いたのは、私は今は私だってそれが最善であることを確信してるんですね。 Why, church? なぜでしょうか。 Hindi pinag-usapan yung amount na susunduhin mo. 賃金は下がったけれども、 Pero pinag-usapan dito, yung may time ako para magawa ko, yun pinapagawa ng Diyos sa buhay ko, sa gawain niya. でもですね、実はちょっと時間が結構ある、このおかげで結構時間が取れてですね、このように今誤解をしながら続けることができるんです。 Amen, church? 雨ですか。 Kapag naintindihan niyo yung purpose ng God, kung bakit ka nandyan, may susunod siyang gagawin sa buhay mo. いいですか。皆さんが不平不満を言うよりもですね、なぜ神様はここに導いたんですかと、本当に神様の目的を本当に理解したならばですね、この目的を果たすことにみんな逆に一生懸命になっていくんですね。 Pag kayo pumasok sa isang company at ginawa mo isang bagay, ano yung expectation niyo? Yung against sa'yo o yung pabor sa'yo? Pabor sa'yo. もちろん会社に入ったらいい状況で昇進したいとかいろいろ考えますよね。 Yung madali sa'yo, ayaw mo na, hirapan tayo eh. 仕事も楽の方がいいですよね。 Pero sometimes ina-allow ng Diyos yung ganun situation. でもですね、このエリアの話のように時には苦しみます。 The reason why でも理由は to reveal His purpose. 彼がその苦しみの中、そのプロセス、その過程においてですね、神様の目的を果たすためです。 Amen?
あなたが果たすためです。 Amen, church? アメン Nakuha natin? アメン Sumunod si Elijah. At pagdating ni Elijah sa Sarepta, laking gulat siya sapagkat yung babaeng inutusan ni Yahweh, mas mahirap pa sa dagat. 聞いてくださいね。本当にこのいや今からあなたを養うようにも言ってあると神様が言うもんで、何かこう美味しいたらふくななんかごちそう食べれるとかそういうふうに想像したに違いないんですけれども、言ってびっくり、ネズミより貧しいヤモメが彼を待ち構えていたんですね。 Maaaring itanong ni God, bakit nasabi ko mas mahirap pa sa daga? Yung daga pwede makapaghanap ng pagkain anytime, tama? Pero yung babae ito ay in-emphasize niya at sinabi niya kay Elijah, sabi niya, lingkod ng Diyos, alam ko lingkod ka ng God. Pero yung harina na natitira sa lagayan ko, isang dakot na lang. Actually, namulot ako ng kahoy, hindi marami, 2 lang. Bakit? Huli na lang ito at mamamatay na lang kami. もうこの通りこの12節ですねの彼女の言葉を見ていきますと、本当にもう最後、例えばですねこの一握りの粉、壺にほんの少しの油、そして焚き木を集めるんですけれども、普通ならば焚き木を2、3分やないんですよ。結構量であれば結構多めに拾っていくのが常なんですけれども、わざと2、3本、これはもう最後だから、もうこれで終わったらもうしようと思ってるから、それを象徴するんですね。 Alam niyo, galing ng God, no? Verse 9. Maring natutulog si Elijah. Siyempre, alam niyo po ba na kapag gutom ka, ang sarap matulog? 実際お腹が空いてると結構気持ちよく寝れるものなんですが、 At para makalimutan mo yung gutom, kailangan mo na lang matulog. もうお腹が空きすぎて寝てしまう方が楽なんです。 Kaya natutulog tayong gutom. ね、よくね、Naranasan niyo yan, hindi? 皆さん経験したことありますか？ Naranasan niyo, hindi? Hindi. Alam mo, pag nag-fasting kayo, maranasan niyo yun. 断食はしたことあったらわかるかもしれないですけど、 Na wala kang gagawin, pagod ka gumawa, tapos lalo na kung dalawang araw ka na nagpa-fasting, minsan puro usok na lang sa paligid mo. 皆さんが2、3日ぐらい断食したらわかると思うんですけども、みんながもうこう煙に見えてしまう習慣があるんですが、 At sometimes ayaw mo na may kausap ka. 話もしたくない。 Dahil hina na yung katawan mo, makipag-usap ka pa. Alam nyo, sinisearch ko lang ha, ang pinakamabilis pala nagpapagod sa tao, yung salita ng salita. 私の研究によりますと、人はですね、喋る方がエネルギーを消費するらしいんです。 Isip ng isip. 考えて考えて、 Okay? Bakit naubusan at naghihina yung tao? 人間が弱ってしまうのは、 Doon sa sinerge ko, tinignan ko, 私の yung oxygen level natin may hangganan. 調査によりますと、この酸素のレベルが限定的にあるからです。 At dalawang reason, una, maubusan, pwede ka magkukulang ng oxygen. まずはやはりこの話せば話すほどエネルギーが消費されて、その酸素がなくなってしまう。 Kaya madalas kapag nagme-message ako, sinasabi ko kagad sa asawa ko, ang unang magsasakit sa ulo ko pagkatapos kong umupo, yung dito ko. 私もいつも奥さんに言うんですけど、このメッセージ結構力強くやるときに座ったらこの辺が痛いんですね。 Pangalawa, pwede ka pala magkaroon ng dehydration. Ma-dehydrate ka. あとは水分不足になってしまう。 Dahil the more na naglalabas ka ng saliva mo, nauubusan naman yung tubig sa katawan mo, nababawasan. 水分がなくなって話せば話すほどこの唾液がですね使われてしまう。 Nakuha ko? Kaya kung sasabihin niyo pagod ang magtrabaho, sasabihin ko sa inyo pagod ang mag-isip. 仕事も大変ですけど考えるのは大変ですよね。 Yung mag-isip na hindi mo alam kung ano iisipin mo. 何を考えるかわからないのを考えるのがまた難しいんですけど、 I-try nyo, magtrabaho kayo maghapon, overtime 5 araw o 3 oras. At subukan nyo mag-isip sa maghapon kung saan mas mapagod. ただ3時間の残業付きで体をやるのと、なんかずーっと考えて一日を過ごすのってどっちが疲れると思いますか？ Why church? Sa trabaho, ang katawan ang puhunan. Pero sa pag-iisip, ito ang puhunan. だから体は使うのも確かに体力は使うんですけれども、でもやっぱ考えていると本当にこの頭脳っていう頭が
すごく疲れてしまう。 Para lalo niyo po maintindihan yung ibig kong sabihin. Lahat kayo mayroon laptop, lahat kayo may cellphone. Tama ba mali? Ano ang mas magandang gamitin? Ang maliit ang gigabyte o mas malaki ang gigabyte? Mas malaki ang gigabyte. Bakit? Para may pagmalaki natin ang laki ng gigabytes, oh? No. Ang purpose kung bakit kukuha ka ng malakas na gigabyte, mabilis yung function nito. やっぱり携帯とか皆さんスマホとか持っていますか？そしてまたもしかしたらその皆さんパソコンとか持っていたらやっぱりこの実際にこのストレージが大きい方がいいですよね。 Kaya kahit mag-upload ka doon, kahit mag-download ka, tuloy ang gayahe at takbo nito. Pero kapag ang cellphone mo, yung sa laptop mo, ubos na ang gigabyte, iikot na lang ito at sinasabi niya, ang memory ng gigabytes mo is full. やはりこのストレージのこの容量がですね、大きければ大きいほど結構キャパが大きくていろんなこの情報を取り入れるんですけども、キャパが小さい容量はこうずっとこうねローディングこうやってますよね。 Church, ang memory na nagpapatakbo ng katawan mo, hindi ito. Ito. だから皆さんの頭の中でも結局メモリっていうのはここではなくてここですと。 Okay, church? So dumating si Elijah. So siyempre, kung tayo yun, kung halimbawa tayo si Elijah, magtatanong tayo sa God, tama? Halimbawa, pupunta ka, pinagtatanggal mo, pinagpipray, tapos pupunta ka doon, tapos sabi ng God, sige, mag-apply ka sa kaisya na ito, tapos dinala ka ng tantosya mo doon, yung kaisya mo ganito. Tapos pagdating mo, parang contradict, iba sa pinagpipray ko. Lord, dito mo ba talaga ako nilagay? Tama? Maaari si Elijah ganon. Sabi ng God sa kanya sa verse 9, ang ganda pa ng introduction ng God. Sabi ng God sa kanya, bangon ka. May kinausap na ako na babaeng balo, magpapakain sa'yo. Verse 9, magpapakain sa'yo. 本当にこのエリアのように、季節にあるように、そこの一人のやもめをイメージしてあなたを養おうとしているからと、本当にこの自分の予想と反対のことが起きたんですね。 Pagdating ni Elijah, nakita niya yung babaeng inutusan at kinausap ng God. Mara sasabihin niya, Lord, ito ba yung magpapakain sa akin? Mamamatay na rin sila sa gutom. 本当にこの彼女を見て、やもめを見てびっくりしたに違いありませんと、彼女たちも実際に死のうとしているからです。 Maaaring pwede sabihin ni Elijah, dapat to hindi mo na lang ako pinakialaman. なぜわざわざ私をこのところにとか、 Kahit pa paano doon may uwak pa. そこだったらカラスもいたのにとか、 Pero dito sabi niya, yung babaeng kinausap mo magpakain sa akin, wala din naman palang pagkain. 本当にでもその用いられるべきやもめがまさかこんな悲惨な状況であったとは夢にも思っていませんでした。 So ang reason kung bakit nandun siya, でも una, 目的があったのは dahil God has revealed His purpose. 一番神様の目的を果たすためです。それが理由ですね。 Elijah, dinala kita dyan sa babae. Hindi kita dinala sa mayaman na babae. Dinala kita dyan sa mahirap na babae. Dahil ang purpose ko, tulungan mo. 神様はこのやもめの家族を救うための目的があったんです。 And in the church, わかりますか？ kahit kaaway mo, pero ayaw kong makitang mamatay ang mag-ina dahil sa gutom. Ang purpose, Elijah, kung bakit dinala kita sa mahirap, hindi para pahirapan ka, hindi para gutumin ka, kundi para tulungan siya. このように敵の地でもあったその敵の領土でもあったんですけれども、でもやっぱり神様はやっぱりそれでも救おうとするそんな心があるんですね。 Church, pakinggan niyo ako maigi. Kung dilagay kayo ng Diyos sa kaisya niyo, hindi lamang para kumita kayo, kundi gamitin kayo magiging channel of blessing sa mga kasama niyo sa kaisya niyo. だから皆さ Yan ん yung reveal ng purpose ng God. Bakit ka nandyan at bakit ka inilagay dyan. 皆さんももう一度なぜ私はここにいるんだろうかとか
なぜこの会社でしょうかと思う時があるかもしれないんですけれども、それには神様の目的があることを覚えてください。 So pagdating doon ni Elijah, nakita niyo yung kalunos-lunos na kalagayan ng babae at ang kanyang anak. Alam niyo kung anong unang hiningi ni Elijah? In verse 10, anong hiningi niya? Tubig na lang. Sabi niya, bigyan mo nila ako ng tubig. そして結局水をくださいと言うんですね。 Bakit tubig ang unang hiningi ni Elijah? Pero sa haba ng travel niya, ang unang apektuhan kanyang uhaw. もう長い間の旅ですからもう喉が渇いたんですね。 But yung paghingi niya ng tubig ay mayroong tinatawag natin na spiritual symbolize o symbol. でもこのまた水をもらうこの行為も霊的な意味があるんですね。 Sabi ng aking tinitingnan at pinanood, kapag ikaw ay napapagod sa maghapon na pagtatrabaho, nauubos yung ating lakas. Pumunta ka ng CR at anong gawin mo? Sabi, mag-CR. Yung iba naman matulog. Hindi ganun na nakita ko doon sa tinitingnan ko. Pag naubos yung hilakas mo sa maghapon na trabaho, pumunta ka ng CR, papatakan ko ito ng tubig sa loob na 1 minuto. 私のまた研究ですね。私の調査によりますと、すごく疲れていくときにですね、実はトイレに行くんです。トイレに行ってですね、そういう台とか小便もなくってですね、こうやって腕を出して水をずっと流すんですね。 Ang purpose dito ay magkaroon ka ng tinatawag na fast charger na kukunik sa ugat mo at maramdaman ng katawan mo, papasok dito at muling nalakas ang katawan. なんかその研究話によると調査によるとここにこの水をずっとちょっとこう流し続けると人間っていうのはファストチャージャーって言われていて元気になると。 Amen, church? Kaya pagpasok ni Elijah, pagod siya, gutom siya, sabi niya, bigyan niyo ko ng tubig. そしてこのエリアもお腹が空いてまず水をください。 Sa Pilipinas, kapag ang battery ng sasakyan mo mahina na, bili ka lang ng mineral water, ihalo mo lang doon. 水でもフィリピンでもこのバッテリーのどうしても動かないときには水でもいいというふうに言われています。 Ang tubig ay symbolize spiritually is life. 水は命を象徴するものです。 At alam ito sa nag-aaral na medisina, kung ang katawan ng tao ay nabubuo na ilang porsyento tubig. 人間の体は何%が水分でしょうか？ Amen. Ngayon, ang tubig ay simbolo ng buhay. ほとんどが水分ですよね。だから水分っていうのは命と同じなんですね。 At ang tubig ay hindi lang simbolo ng buhay, but symbolize ng transformation, pagbabago. そしてまた新しい人生を意味もします。 In verse 10, pagdating ni Elijah, sabi ni Elijah sa mahirap na babaeng balo, bigyan mo ako ng tubig. Meaning, it is the beginning ng bagong buhay at pagbabago ng buhay mo. ここではこのエリアがまず水を頼んだのは単なる自分が喉が渇いたではなくてですね、新しい命を意味をしています。 Our church, pag binigyan mo ako ng tubig, ito yung simula ng pagbabago ng buhay mo. でお水をくれたら新しい人生が始まるということなんですね。 Amen. ね、 Dahil ang simbolo ng tubig is Christ. 水は神様をも象徴します。 Jesus is a living water. 神様が生ける水ですと。 Amen. And to the church, Elijah, sabi ni Elijah pagpasok niya, nakita niya ang babaeng balo at sinabi niya, bigyan mo ako ng tubig. At nung binigyan siya ng tubig, ito yung declaration na maaaring sasabihin ni Elijah ng kahulugan. Babae, mula ngayon, magkaroon ka ng buhay. Bakit? Ang sabi ng babae, ano sabi ng babae? Mamamatay na kami. Amen. Sagot naman ni Elijah, bigyan mo ako ng tubig. Kung mamamatay ka dahil sa huli na lang patak ng pagkain mo, ang tubig ay mag-extend ng buhay mo. And next, dahil sa tubig na ibibigay mo,
ito yung simula ng pagbabago ng buhay mo. ここはまず水を持ってくる、まずは水を持ってきてくださいと言ったのは、本当にもう彼女はその瞬間は死のうとしている、もう希望がない状態の中ででもですね、このエリアの通りにですね、この水を与えた。 Hindi po dahil sinabi ni Elijah, kundi sinabi ng Diyos kay Elijah. Church, ulitin namin at ulitin ko. Yung sinishare namin dito sa inyo ay Biblia, hindi salita namin. Salita ng Diyos. Kung maniwala ka doon sa sinasabi ng Biblia, gagawin ng Diyos doon sa tao na naniniwala sa Kanya. また皆さんにも、これを通して信じていただきたいのが、人間には不可能とかありえないと思うことを、でも神様がこうおっしゃったから、聖書がこう言ってるからと、これを信じてあなたが実践するならば、それが叶うってことなんです。 Next, pangalawang punto tayo. Second points natin. Pakibasa. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen. Paano niya ipinakita yung power ng God? Number one, ano yung number one? God has revealed His purpose. Number two, God showed His power. Dinala ko ito doon dahil sa purpose ko. Ngayon, ipapakita ko yung power ko. まずはあなたには目的があると。あなたがそれを信じて実践するならば、あなたにその力を見せつけますってことなんです。 Amen, church. Look at the verse 14. Pakibasa ng verse 14. 10ですよ、読んでください。イスラエルの神、主がこうおっしゃるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。 Paano pinakita ng God yung power niya? Kay Elijah at saka sa babae. 神様はどうやってこの力を見せつけたんでしょうか。 Ang sabi niya sa verse 14, sabi ng Yahweh, dito, sabi niya, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang nagsalita dito si Elijah. Amen? Ang gusi ng harina ay hindi makukulangan. O ang banga ng langis man ay mabawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ilang taon ang prayer ni Elijah na hindi ulan? 3.5 years. Kaya ba mag-survive ang tao sa ganung katagal? Hirap, di ba? Kabataan ako nung nakaranas ako ng El Nino. I think 1989. Na yung lupa ay nagkabiyak-biyak at wala ng mga tanim na nabubuhay. So gumamit sila ng mga artificial na ulan. Binubumba nila yung ulap para magkaroon ng artificial na ulan. Pero yung time na ito, umabot lang yun. Nung time na yun, ng halos 6 lang na buwan. Grabe ang pinsala. Natuyo yung mga balon, natuyo yung mga liit na sapa. Kaya nga, dahil unbeliever ako, sumama pa ako noon sa yung pag-iikot. Tapos, yung mayroon silang yung parang ganito, anito nila, na hindi ikot namin tapos sumisigaw kami na, bigyan nyo kami ng ulan! So, yun yung siya, yung, ang pangalan nito, I think si San Pedro tawag nila eh. Para magkaulan. So, sumisigaw kami, masama ako, teenager ako noon eh. Kasi grabe yung pinsala, grabe. Tapos yung alikabok sa kalsada, ay halos kalahati na ng binti mo. Sobrang init. Wala kami makikita na magandang taniman o tanim. Patay. So sumama ako sa... Tapos gabi-gabi umiikot kami. Sumisigaw kami. Tubig! Tubig! Maaaring 3.5 years. Never mag-survive ang tao. Pero sabi ng God, Elijah, sabi mo sa babae, yung harina
Alam niyo, ang kinakagulat ko dito, sabi niya hindi mabawasan. ルイ牧師の経験で言うとですね、やっぱりこれエルニーニョっていうのがフィリピンにも長い時上がったんですけど、彼がティーンエイジャーまだ青年だった時にですね、なんかもうちょっとある宗教団体がですね、なんかこういろんなこの銅像を持って歩き回って水を降らせろって言って、自分も参加したのを覚えてますと。やっぱりまだ若いしも穀物も全部乾いてしまって、やはりこの水がないとですね、この埃がすごくこの足のところにまでこう住んでしまったということで、やっぱりこの記憶があるんですけれども、そんな乾いた状態がですね、3年半誰が生き延びれますかと。でも約束をしました。神様はこの14節で、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないと約束してます。 So, hingi kami ng tubig. Isang linggo na kami kikot, wala pa rin ulan. 水をくださいと1週間回るんですけど、雨が降らない。 So, pagdating dito, alam niyo yung ganda ng pangako ng God, sabi ni Elijah sa babae. Pag niluto mo ako ng harina, yung lagayan mo ng harina, hanggang hindi umulan, hindi mabawasan. でもここですね、もう本当にまさに逆説であって、この粉を食べ欲しいと、パンが欲しいと言ってるのに、もうなくなると言ってるのに、まだ欲しいと言うんですよね。でも逆にこれがあってですね、つかないとなるんですね。 Yung langis dito, hindi langis ng sasakyan ha. この油 Mantika ito. はパンの油ですよね。 Sabi niya, yung langis mo, yung lagayan, hindi din mabawasan. その壺の油はなくならない。 Nakita niyo ba dito? Kahit gaano ka karaming pera, kung labas ka ng labas, ano mangyayari sa'yo? Maubos. どんなに経済的に貯金があったとしても、それをずっとこう浪費しているようじゃ、いつかはつきます。 Amen? Tama ba mali? Kung marami ka, sabi nga ng isang pinapanood ko, patungkol sa mga business forum nila, kung ang income mo daw pumapasok sa iyo ay umabot ng halimbawa mga 5 billion ang income mo at yung expenses na nilabas mo is 6 billion, sabi niya hindi ka tatagal. Kailangan mas malaki yung income mo kaysa inilabas mo. Tama? Para maisustain mo at may panatili yung anumang mayroon ka. Pero kung naipon mo, araw-araw, monthly nga babawasan ito, magugulat ka na lang isang araw, wala na. その経済理論で考えてもですね、その収益の方で考えて、結局どんなにあなたのその収益が高くてもですね、あなたの浪費、経費がですね、それ以上であれば、もちろん上回ってしまえば、むしろなくなってしまいますよね。その原理で言うと、やはりいくらあっても、あなたがそれ以上に使ってしまうと、絶対尽きるんです。 God shows His power. でも神様はその中で、この力を見せつけるんですね。 Amen, church? Sabi ni Elijah, gagamit ka ng gagamit harina araw-araw, 3 times, 4 times a day, pero yung harina mo, never mabawasan ito. Imposible ba? Imposible. But nothing impossible with God. Gagamitin mo yung langis 3 times, 4 times a day. Pero kung ano yung level ng langis mo, hindi ito mabawasan. Hanggang dumating yung araw ng pagbuhos ng ulan. 本来ならば、そのまさにもう尽きてしまうものなんですけど、尽きてしまうものをあえてつかせるような命令ですよね。なくなってしまうって言ってるのに、もう一握りしかないのにって言ってるのに、まだそれを使うように言うんですよ。逆なんですよね。普通ならばそれ以上になくなってしまう、もう尽きてしまうのが、逆に使えば使う、使えば使っても逆にそれを信じてやっていくならば、それ以上にですね、この油はなくならない、亀の粉は尽きないっていう状況を言っているんです。 Amen, church? 雨ですか？ Amen? Hindi pinag-usapan dito yung big amount o small amount. Pinag-usapan dito, God showed His power.
ipapakita niya yung power niya. Mula sa simple at maliit na halaga, promise ng God, hindi ko kayo pagpupulan. でもこれはまさにこの命令は逆説のことを言っているんですけれども、でもこれが神様なんです。神様は逆説あろうが正論であろうが、神様が言っておられるその本当にその計画に沿って歩むならば、神様はこの不能なですね、この神様の約束であるあなたを離れない、あなたを離れない、あなたを見放さない、この約束が絶対的な神様の約束なんですね。 Kahit gaano kalaki yung ating sweldo, kung mas malaki naman expenses natin, pagkalipas na isang linggo, kay bilis ng pagdating, kay bilis pagwala din. ね、給料だってね、いくら稼いでるか分かりませんが、どんなに給料が高くても、あなたがそれ以上に出費するならば、絶対になくなりますね。 Pero ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, yung babaeng ito, luto ng luto, pero hindi mabawasan. Alam niyo, church, the totoong provision ng Diyos, yung salitang, ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang enough, but more than enough. だから皆さんも今日覚えていただきたいのが、神様の恵みは十分ではなくですね、十分以上のものなんです。神様が与えてくれるときは十分だではないです。あなたが想像していることよりもはるかに神様は与える方なんです。 Amen, church? Amen? Amen. Kaya sabi ko, ang God ay mabuti. だ To から God be 神 the 様 glory. は良いんです。神様は素晴らしい方なんですね。 Hindi naman malaki ang sweldo namin mag-asawa. 私たち夫婦はそんなに稼いでるわけではありませんが、 Pero hindi namin nakita mag-asawa at hindi namin naranasan na mawalaan ka ng pera. でも本当になくなるお金に尽きることは経験したことはありません。神様に栄光を返します。 May expenses man, pero may matitira kami para sa expenses at may matira kami kahit maliit na halaga. その Because に Christ is more than enough. 神様は私たちが2人で夫婦での生活であれば、本来ならばもうなくなってしまうとか思ってしまうんですけども、でも神様は本当に私たちの必要以上に与えてくださる方なんですね。 Amen, church? Amen. Amen? Kaya nung nag-aaral sa Pastor Sa, ang asawa ko lagi may OT. Nung matapos na sa mag-aral, nawala na yung OT nila. Sabi ng God, hihinto ito kapag dumating na yung araw na itinakda ko. So ang asawa ko, ilang buwan na, isang buwan na, no? 2 o 3 buwan, walang OT. Ano ibig sabihin? Nakapagpahinga siya. By God's grace. Pero sa kabila noon, yung provision ng Diyos ay sapat. Hindi nagkukulang dahil ang Diyos ay makapangyarihan Diyos. God showed His power. 例えば私の人生で言うとザカリさんがですね、この進学校に行って、その間はですね、妻はいつも残業してたんです。もう喜ばしくて残業でやっぱり賄っていた部分があって、まあここザカリさんが戻ってきてですね、その残業も3ヶ月もう今ありません。神様のタイミングで言うと本当にこの考えられないけど、まさにそのことが起こったんですね。でもそれでも残業がなくても神様は与えてくださっています。最後。God will do His will. God will do His will. 神様は自分の御心を成し遂げられる方です。 Gagawin niya yung kalooban niya. 神様は自分のなりたいこと、させたいことをさせます。 Our church. アメンですか？ Number 1. Ano yung number 1? God revealed His way of purpose. まずは神様の Number を示されます。2つ目、 God showed His 神様は power. Number 3. God will do 3つ目は His will. 神様は神様のなさることを成し遂げられます。 Ipapakita niya sa iyo yung layunin niya sa buhay mo kung bakit ka nandiyan. あなたがそこにいる理由を神様があなたに理由を示しますよ。 Church, stop worrying, stop complaining, because God revealed His purpose. だから皆さん、なぜですかとか、なぜこんなことが起こってるんですかとか、不平不満ではなくて、
神様はこの人生の中で目的があるんだと、あるんですと自分の中で本当に噛みしめて信じてやるならば見つかります。あなたは絶対その目的が見えます。 Hima man o wala man ote. Don't worry, church. God showed His power. 暇だと思って残業がないと不平に思うかもしれないですけれども、私の人生起こったように何かまた新しい目的があるはずなんです。 Papatunayan niya sa'yo na yung maliit na amount mo, hindi kanya pabayaan na magkukulang. 逆にですね、神様は残業がないのに、もうないのに、神様ってこれでも生きながられてる、これでもこんな祝福があると、逆にそういう状況を通してあなたがどれだけ素晴らしく恵まれたかを示されるんですね。 Number 3, 3つ目、 and last, 最後ですね。 God will do His will. 神様は自分の計画を成し遂げられることですね。 Gawin niya yung kalooban niya para sa'yo. 神様がご計画があってそれをやられるんですね。 Look at the verse 13. Tatalon tayo sa verse 13. 13節。 Ang sabi ng verse 13? Pakibasa? Elia は彼女に言った。それではいけません。あなた方が言ったようにしなさい。しかしまず私のために小さな菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。 Paano pinakita ng Diyos? Sabi ni Elijah, mula sa isang dako, lutuin mo muna para sa akin. At magsisimula na yung maliit na amount na mayroon ka na harina at langis. Pupunuin ko ito at gagamitin mo ito everyday. Pero hindi ito mabawasan kahit kailan. Hanggang sa araw na dumating ang takdang itinakda ko. Church, God will do His will. Kaya niyang gawin yung kalooban niya para sa akin. That God is a powerful God. Our God is a loving God. このようにですね、一瞬ですね、理不尽なことを言っていると、一瞬ですね、何かこう不可能な、本当にこの逆にこのある意味すごく残忍なことをエリアは言っているように受け止めてしまうんですけれども、でもそれは逆であって、本当にそれを神様の命令であるということを悟った彼女はですね、その通りにして本当に彼女はその神様の祝福を本当に得ることができたんですよね。 In verse 12, ikinikwento ng babae kanyang kalagayan na huling dakot na lang at sabi niya, bago kami kumamatay, kakain na lang kami bago kami mamatay, according to the verse 12. But in verse 13, sabi ni Elijah, unahin mo akong lutuan. Sabi ng Diyos. At hindi mababawasan at hindi makukulang ang iyong tapayan at lagay ng harina at langis. Because God will do His will in your life. この通りですね、本当にこの一握りの粉と壺のほんの少しの油で死んでしまう、もう死のうとしている状況でですね、このエリアが来て、神様の本当にこの使いが来てですね、彼にそれを捧げた時にですね、その壺の水、この粉はつかなかったんです。 And verse 10, ano symbolize ng water? Ano simbolo ng water? Life and pagbabago o transformation. Sabi ng babae sa 12, mamamatay kami. But God will do His will. Bigyan mo ko ng tubig at magkaroon ka ng bagong buhay, hahaba yung buhay mo at mababago ang buhay mo after nito. Dumating man at tatapos ang 3.5 years, ang babae never nagkulang because God will do His will. 本当にこのもう希望がない状態の中からこのやもめの女性、希望がないと何も見えない時からですね、このエリアがやってきて水を差し出すことによって新しい命を彼女は得てですね、新しいこの人生を歩むそのきっかけとなりました。 Tayo na lang sa Panginoon. それではお祈りをして終えたいと思います。 Lord, nagpapasalamat kami sa inyo sa mga salita mo na napag-usapan ngayon. 天の神様、今日も神様の御言葉を心からありがとうございます。 Saan man kami naroon, ano man ang aming ginagawa, 何をしようが、 may purpose kayo. 神様が私たちの人生の責任を持って目的があることを感謝します。 At kapag ginawa namin yung purpose mo, この神様の目的を果たしていくならば、
Ipakita mo yung kapangyarihan mo. 神様は力を見せつけてくれます。 Yung imposible sa amin, hindi 不可能な imposible こ sa と iyo. も神様は可能であることを示して教えてくださいます。 Ang mahirap sa amin ay hindi mahirap sa iyo. 神様に何でもできるであることである方を私たちに証明してくださいます。 Dahil ikaw ay mabuting Diyos, 神様は良い方です。 ikaw ay tapat na Diyos, 神様は忠実な方です。 ikaw ay makapangyarihan 神 Diyos. 様は大なる本当に力のあるお方です。 Gagawin mo sa amin 私たちの人生の中で ang gusto mong gawin 神 para sa 様のご計 ikakabuti 画 na. がなされますように。 Sabi mo, Lord, yan sa aklat ng Jeremiah, このエレミヤ書では chapter 29, verse 11. 29から For I know my plan. 私はあなたの計画をしている。 Plan to prosper you あ and な not た to を harm 栄 you. えるための計画である。 Plan to give you hope あ for なた the に希 good. 望と永遠の命を将来を与える約束が Father, これ thank は you so 私 much. の計画であることを Dahil gagawin mo 神様が素晴らしい yung magandang 将来 plano mo を at kalooban mo 保証 sa して buhay くださ natin. ることを感謝します。 Sa pangalan ni イエス Jesus. キリストの皆によって Amen na namin. 感謝してお祈りします。 God bless church. God bless our namin. Thank you. 続いてハレルヤマーチ献金の時を持ちます。お願いします。感謝の意をピース前にお願いします。Tayo po ay manalangin. Lord, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat. Nagpapasalamat na po kami, Panginoon, dahil sinamahan mo kami sa buong gawain mo natapos na nagtagumpay po kami, Panginoon, dahil sa biyaya at habang. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita na i-reveal mo sa amin sa umaga nito. Tunay nga po, Panginoon, na totoo ang lahat ng mga pangako mo sa amin. Totoo ang purpose mo sa aming buhay. Ang nais mo lang, Lord, matuto kaming makinig sa iyo. Lord, salamat dahil palagi mong pinapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ay nariyan lang lagi, O Diyos, na kasama ka namin. Sabi mo nga po sa iyong salita in John 15 po, Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, ako'y mananatili sa inyo. At Lord, totoo yun, Panginoon. Dahil kung ikaw ang kasama namin, hindi po kami mapapahamak. Magtatagumpay kami dahil yun ang pangako mo.
Gagawin mo ang layunin mo para sa amin. Kay Lord, pinapasalamatan namin ang buhay ng mga lingkod mo na ginagamit mo po, Panginoon, patuloy sa iglesyang ito. Si Pastor Louie, even si Pastor Kenjo, si Pastor Zach, even si Sister Naomi, Lord God. Salamat sa kanilang mga buhay na patuloy mong ginagamit para po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na maunawaan namin po, Panginoon, ang iyong mensahe sa amin, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos, sa inyo. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, na maunawaan namin ang purpose mo sa aming buhay. Lord, salamat dahil nariyan ka. Ang pangako mo sa amin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, tinataas din namin sa inyo ang kaloob na nalikom sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat kamay na nagkaloob po, Panginoon. Even ang hindi po nakapagbigay, ikaw rin po ang magpala sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, ang kaloob na ito ay magamit pa sa pagpalawak sa iyong gawain sa bansang ito, Panginoon. Pagpalain mo rin ang church na ito, Panginoon, na marami pang kaluluwa ang maligtas, O Diyos. Salamat po muli sa pagsama mo sa amin at sa katagumpayan ng gawain mo. Lord, muli sa iyo namin ipinagkakatiwala ang isang linggo na aming tatahakin muli, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na pangunahan mo ang bawat isa sa amin. Itago mo kami sa iyong likuran na anuman ang aming gagawin, magtatagumpay kami dahil kasama ka namin. Sa aming pag-uwi, ingatan mo ang bawat isa sa amin, bawat sasakyan na aming sasakyan. Ihatid mo kami kung saan man kami paroon na ligtas. Salamat po sa iyong pagpapala na taglay-taglay namin sa araw, sa umagang ito, sa bawat oras ng aming buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. At sa iyo namin ibinabalik, mataas na papurit, pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa inyo, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. 歌ってください。商用賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今日出席されたすべての方々の上に常しえまで豊かにありますように。アーメン。お座りください。